یہ ایک قتل کا نہیں، 2 قتل کا نہیں بلکہ 7 قتل کا جو ہے جرم. ہم اتنے حیران ہیں کہ ایک تو ان کے بچے نے قتل کیا اور اس کے بعد یہ ہمارے بچوں کو پھنسا رہے ہیں. بڑا کہتا رہا کہ یہاں پہ پاپا ہینڈل کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے ان کو ویسے بھی دھمکی دی ہے کہ تم ڈیفنس میں آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈیفنس میں کیسے گاڑی چلاتے ہو. السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. عفنان پہلے بھی لڑکیوں کے لیے ایسی حرکتیں کرتا آ رہا ہے. وہ پہلے بھی ڈھرک کی وجہ سے ہر جگہ پہ بدنام ہو چکا ہے. اس رات عفنان غصے سے پاگل ہو گیا. اسے برداشت ہی نہیں ہوا کہ مجھے تو آج تک کسی نے نہ نہیں بولا، میں اکلوتا ہوں، میں تو ہر چیز خرید سکتا ہوں، میرے باپ نے مجھے بچپن سے یہ سکھایا ہے. عفنان کے دوسرے دوست ساتھ نے اصل کہانی سنانا شروع کر دی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک ایک کر کے باہر آئیں گے اور جو ہے اس کا پول کھولیں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پھنسے. یہ ایک قتل کا نہیں، 2 قتل کا نہیں بلکہ 7 قتل کا جو ہے جرم ہے اور یہ 7 قتل کے مجرمان بننے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی لڑکی شادی شدہ ہے، یہ فیملی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے پیچھا کرنے کی؟ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنائیں. یہ کہیں غصے میں آگے تو کیا کر لیں گے؟ عفنان نے مجھے کہا یہ میرے باپ کا علاقہ ہے، یہاں پر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم چپ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں. عفنان کی ٹھڑک کے ہاتھوں ہم پہلے بھی کئی بار پھنس چکے ہیں، لیکن اس بار اتنا سب کچھ ہو جائے گا مجھے پتا نہیں تھا. سعد عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے. عفنان کی پرانی کہانیاں بھی کھول دی ہیں. جو ہم ایک بات سوچتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے دوست کو اپنا دشمن نہ بننے دو، لیکن یہاں پر تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. ہر بندہ ہی اب اس کا دشمن بن گیا کیونکہ معاملہ ہی 7 قتل کا ہے. باپ شفقت کو بھی بے نقاب کر دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جی اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا. جو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے اس پورے کے پورے کیس میں کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ قتل تھا اس کو حادثہ بنا کر پیش کیا گیا. اور بڑے بڑے جو ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں وہ بھی بیچ میں آئے اور انہوں نے اس کو حادثہ بنانے پہ زور دیا. پھر کسی نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. مطلب ہر طرح سے جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی انہوں نے اس لڑکے کو اور اس کے باپ کو بچانے کی کوشش کی. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ سچ کسی کا کھولنے شروع کرتا ہے تو پھر راستے بنتے جاتے ہیں. اور جب ایسے راستے بنے کہ اب ان کے اپنے ہی دوست ان کے خلاف جو ہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ڈیفنس میں 7 افراد کا جو قاتل ہے عفنان، اس کا اصل چہرہ اس کے دوستوں نے ہی کھولنا شروع کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ جی اپنے دوست کو کبھی اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے ورنہ حقیقت کھل جاتی ہے. پہلے ابراہیم اور اب سعد نے بھی جو ہے عفنان کے خلاف بیان دے دیا. اس کے باپ نے بڑی عجیب سی گیم کھیلی ہے. میں سمجھتی تھی کہ چلو بچہ ہے، 20 سال کا بھی ہے، 22 سال کا بھی ہے، چل ایک حادثہ ہو جاتا ہے، یہ ہم نے سب نے سمجھا. لیکن جیسی چیزیں کھل کے سامنے آنے لگی ہیں، یہ تو ایک مکار فیملی ہے. جس طرح سے اس کا باپ کل میڈیا کے سامنے آیا، وہ میڈیا کے سامنے کل بھی نہ آتا. اس نے بہت کوشش کی پیسے سے جو ہے وہ ہر بندے کو خریدنے کی. پولیس کے جو کچھ افسران تفتیشی تھے پہلے انہوں نے خریدا ان کو. اس کے بعد عفنان کے دوستوں کو اس نے کافی دیر تک جو ہے روک کے رکھا. لیکن جب سارے دوست مل گئے، ان کی فیملی نے بات کی کہ بھائی تم لوگ کیوں پھنس رہے ہو، تو اس کے بعد اس کو کل میڈیا کے سامنے آنا پڑا. اور اس نے آ کے سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا. نہ صرف اس نے میڈیا پہ جھوٹ بولا بلکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے. بہت پیسے کھلائے ہوئے کچھ لوگوں کو جو فیک آئی ڈیز کے ساتھ جو ہے مختلف لوگوں کے پلیٹ فارمز پہ جا کے کامنٹ کر رہے ہیں اور اس لڑکے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. ہمیں کل ہی سمجھ آ گئی تھی کہ جس طرح سے باپ آیا ہے میڈیا کے سامنے، آپ کس طرح سے آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دھمکیاں نہیں دلوا رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہر چیز جھوٹی ہے. دھمکیاں نہیں دلوا رہے تو آپ نے ایک دفعہ تعزیت بھی نہیں کی، کال بھی نہیں کی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گیم کھل کر کھیلنے کے لیے سامنے آ چکے ہیں. آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، مجھے اللہ کے بعد کسی سے بھی کسی بھی کیس میں کوئی امید نہیں ہے، آپ لوگ ہی امید ہیں. اور میں جانتی ہوں ہر پاکستانی کو کہ اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ کریں. یہ ایک باثر فیملی ہے، جھوٹ بول رہی ہیں، اس کا باپ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے. اچھا جی اب ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ ہے ایک پسوڑی پڑ گئی، پسوڑی پڑ چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستوں کی فیملیز نے مل کر مشورہ کیا ہے. ایک دوست ہے، اس کے والد سے میری بات ہوئی ہے، خود میں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نام نہیں لینا. بالکل نہیں لوں گی بھائی، میں کیوں نام لوں؟ جس کی غلطی ہم تو چاہتے ہیں اس کو سزا ملے اور وہ ایکسپوز ہو. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 4 دن پہلے ایک دوست کے گھر پر ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے پیرنٹس نے یہ مل کر بات کی ہے کہ یہاں پر گاڑی ان کا بیٹا چلا رہا تھا عفنان، لیکن یہ مسلسل ہمارے بچوں کو پھنسانے کے لیے
पुलिस को दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि इन बच्चों का भी रिमांड लें, इनको गिरफ्तार करें। वो कहते हैं हमारे बच्चों का क्या कसूर है, हमारे बच्चे तो वहाँ से भाग गए थे और हम इतने हैरान हैं कि एक तो इनके बच्चे ने कत्ल किया और उसके बाद ये हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम जो है वो गवाही भी इनके खिलाफ देंगे, इनकी असलियत भी बताएंगे और कुछ मामला हमें इनके पहले भी पता चले हैं, कुछ FIRs कटी थी इनके खिलाफ, इन्होंने वो छुपाई हुई हैं, इस पर भी हम जो है वो अदालत में बात करेंगे। देखें जी अब अदालत में कौन कब कहाँ पे बात करता है, लेकिन ये मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये हमें भी डरा रहे थे और ये जो है हमारे बच्चों को थ्रेट कर रहे थे। अच्छा, तीसरा दोस्त अली, वो भी जल्द मंजर आम पर आने का जो है उसका भी इम्कान है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक मीटिंग इन्होंने की है एक दोस्त के घर पेरेंट्स ने, और अब वो एक एक करके जो है अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं ये कहकर कि जी तुम लोग सच बोलो और इस दरिंदे का साथ छोड़ो। पूरी गेम इस पलटते हुए जैसे ही इसने देखी अफनान का बाप जो है वो चीखे मारना शुरू हो गया, वकील पे वकील किए, लेकिन मामला वहाँ पे जो है नहीं बन पाए। फिर इन्होंने विक्टिम फैमिली को डराना धमकाना शुरू किया, 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र आपने है, मैंने तो नहीं की ना, 1 करोड़ की ऑफ़र जो है इनके वकील ने किया और ये मुंह पर झूठ बोल रहा है कला के कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुमने इतना गंदा बच्चा पैदा किया है, उसके बाद तुमने गलीज़ उसकी परवरिश की है, जिससे 7 बंदों को कत्ल कर दिया, तुम्हें पता था तुम्हारा बेटा ठरकी है, तुम्हारे पास कंप्लेंट्स आती थी, बहुत सारे मामला तुम्हें पता थे, लेकिन तुमने कहा कि डिफेंस जो है वो हमारा इलाका है, ये पाकिस्तान हमारा इलाका है, हम लोग फिर क्या कर रहे हैं? फिर हमें तो कायदे आज़म से शिकवा करना चाहिए कि ये सब जो है ये पैसे वाले लोग जो कहते हैं कि हमारे बाप का मुल्क है, तो फिर हमारे बाप का मुल्क कौन सा है? कितनी अजीब सी बात है। अब ये चीखें मार रहा था और इसे इसके वकील ने मशवरा दिया कि सिंपैथी गेन करने के लिए जो है वो आप मीडिया पे आएँ। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में मुतासर हैं आमना और फरहान से, इन्होंने मुतासर होकर मीडिया को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हम चूंटियाँ नहीं हैं। तब जी शफकत साहब जो हैं वो कुछ नहीं होता बेटा बोलते थे जब ये गड़बड़ किया करता था, मैं हूँ कहानियाँ सुनाया करते थे कि बेटा पैसे से पाकिस्तान में सब कुछ खरीदा जा सकता है। खरीदे बिल्कुल, शायद हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन आवाम नहीं बिकती और आवाम को आप नहीं खरीद सकते। अब जी इन्होंने मीडिया कैंपेन चलाई है और कल आके रोने वाले अंदाज में कहता है कि जी मीडिया मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बेटे के खिलाफ नहीं चलाएगा तो फिर किसके खिलाफ चलाएगा? उसने 7 बंदों का कत्ल किया है। इनके चमचे आकर कहते हैं कि जी इनका ताल्लुक PTI से। क्या बात है भाई, PTI का, नून लीग का या फिर पीपल्स पार्टी का इस केस से क्या ताल्लुक है? आप इसको सियासी रंग देने की कोशिश मत करें। ये एक कत्ल है, 7 बंदों का कत्ल हुआ है और CCTV फुटेजेस में जो कि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि चीज़ें मौजूद हैं, तो भाई मौजूद हैं। जो विक्टिम फैमिली है वो कहती है कि जी कत्ल किया, तो फिर कत्ल किया है, तो गेम्स डालने की कोशिश ना करें, हर चीज़ को सियासत से जोड़ना बंद कर दे खुदा के लिए। अब जी शफकत अली अवान साहब जब खुद मीडिया के सामने आते हैं तो ये क्लेम क्यों नहीं करते कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? उनके चेले चमाड़े क्यों आके बोल रहे हैं कि जी उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? अगर ऐसा होता तो वो खुद आके बोलते, कोई ताल्लुक नहीं है, बिला वजह इसको सियासी रंग देने की कोशिश मत करें। अफनान शफकत के दूसरे दोस्त साथ ने भी DSP काहना के पास पेश होकर अपना बयान जो है वो लिखवा दिया है। अफनान के दोस्त साथ ने कहा कि हादसे के रोज में भी गाड़ी में सवार था और अफनान गाड़ी को तेज रफ्तारी से चला रहा था। इसके बाद ने एक और झूठ बोला कि घर से तो CCTV मौजूद थी कि गाड़ी लेकर ये निकला है, लेकिन वहां पर जो है इसके दोस्तों ने फोर्स किया कि गाड़ी हम चलाएंगे और उसके दोस्तों ने कत्ल किया। क्या बात है, हादसा दोस्तों की वजह से हुआ। जब आप सारी चीजें दोस्तों पे डाल रहे हैं, उनसे दुश्मनी पाल रहे हैं, तो फिर वो आपको अपनी असलियत दिखाएंगे, वो भी फिर आपके बेटे के दोस्त है ना। अब जी साथ ने DSP काहना को बता दिया है कि मैंने कहा कि हम फेज़ 7 में अक्सर जो है वो ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं, रेसिंग करते हैं, तो वो हमें बार बार कहता रहा कि यहाँ पे पापा हैंडल कर लेंगे, कुछ नहीं होता। और मैंने उनको वैसे भी धमकी दी है कि तुम डिफेंस में आओ तो मैं देखता हूँ कि तुम लोग डिफेंस में कैसे गाड़ी चलाते हो। तो उसके बाद वो कहता है उनको डराना शुरू हो गया। अफनान का बाप अपनी तो ज़मानतें करवाए जा रहा है, लेकिन बेटा जो है वो पुलिस रिमांड पर है और एक के बाद एक बार उसको जो है रिमांड मिला जा रहा है। बेटा इस वक्त गालियां दे रहा है, बेटा आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन क्या करें कि अभी तो रिमांड पे जाएगा, अभी तो मामला तो होंगे। हाँ, बस पुलिस जो है उस पर मुझे डाउट है पहले दिन से कि पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही। यहाँ पे मैं वज़ीर आला पंजाब से जो है वो अपील करती हूँ, सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक हादसे को जो है उसकी असलियत खोली कि ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। आपको जो है हम इस पर सलाम पेश करते हैं। लेकिन सर इस वक्त उस फैमिली को आपकी ज़रूरत है, उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनका केस अभी रुका हुआ है। हम चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि आप इस केस को जो है फॉलो अप इसका करें। मरकज़ी मुल्ज़िम अफनान के वालिद मुल्ज़िम शफकत जो है वो अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने पर अदालत में पेश हुए हैं।